خطبہ جمعہ۔ عنوان: اپنی گفتگو کو کیسے درست کریں۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کی جو زبردست کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گھر کی جو زندگی تھی اس کو اتنا واضح طور پر امت کے لیے بطور نمونہ رکھا ہے کہ آج امت مسلمہ کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی یہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں اہم اصول اللہ نے بتائے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی انسان اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنا چاہے تو ایک عمل کرے، ایک کام کرے، اللہ اس کے گھر کے کاموں کے معاملات کو درست فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، سیدھی بات کرو، غلط بات نہ کرو، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے بول کو درست کر لو، تمہارے سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ جملہ نہیں ہے۔ یہاں میں پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو۔ یصلح، اب یصلح کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور یہ بول درست کیسے ہوتا ہے؟ درست بول کہ کبھی کبھی انسان گھر میں سچ بولتا ہے، اسے بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولا ہے، لیکن گھر کے سارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ کبھی بیوی سچ بولتی ہے، کبھی نندیں سچ بولتی ہیں، کبھی ساس سچ بولتی ہے، کبھی شوہر سچ بولتا ہے۔ گھر کے حالات مگر بگڑتے ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سچ تو بولتا ہے لیکن وہ قول سدید نہیں ہوتا، درست بول نہیں ہوتا۔ عجیب سی بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ بولنے ہی کی تلقین کی گئی ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کو کہا گیا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے سبھی افراد سچ بولتے ہیں، مگر اس سچ بولنے کے نتیجے میں گھر کے سارے حالات تہو بالا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، غیبت کرتے ہوئے انسان ہمیشہ سچ ہی کہتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر برائی ہو، کوئی عیب ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب یا برائی بیان کی جائے، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والا بڑے اعتماد کے ساتھ غیبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، آپ کنفرم کر لیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، دوسرے کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہو، یہ سچ نہیں ہے، یہ غیبت ہے، جو غیبت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو جو بیان کرتا پھر رہا ہے لوگوں میں، تو یہ بہتان ہے، تہمت ہے، یہ تو غیبت ہے ہی نہیں سرے سے۔ غیبت تو ہوگی ہی تب جب دوسرے کے اندر برائی ہوگی، وہ عیب ہوگا۔ اب گھروں کے اندر جب ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ ارے اللہ کے بندے، سچ بولنا وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے مطابق۔ چغل خوری گھر کے امور کو اور باہر کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، سارے گھروں کو، ہمارے اداروں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، اس لیے کہ چغل خوری سے دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ چغل خور لوگوں کے دلوں کو توڑتا پھرتا ہے، گھر کے تمام افراد کے دلوں میں کدورتیں اور دوری پیدا کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے چغل خوری کی تعریف اور ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چغل خوری ہوتی کیا ہے۔ کسی کی اچھی یا بری بات دوسروں تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں فساد ہو جائے۔ بری بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بری بات دوسرے تک پہنچانا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اچھی بات کی مثال دینے لگا ہوں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا، لیکن
उसी से घरों में फसाद होता है। मसलन शादी हो गई, अब दुल्हा ने देखा कि ठंड का मौसम है, मौसम सर्द है, गर्म सूट लाकर बीवी को दे दिया। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, सवाब मिलता है। बीवी के हुकूक अदा करने पर, उसका ख्याल रखने पर उसने जनाब सर्दी का मौसम देखा, गर्म सूट लाकर बीवी को दे दिया, तो जो उसकी नंद थी यानी शोहर की बहन, वो फौरन माँ को जाकर बताती है कि अम्मा, मोहतरमा के लिए नया सूट आया है। अब बताइए कौन सी बुरी बात है इसमें? लेकिन वो माँ को बताना चाहती है कि पहले तुम्हारे लिए सूट आया करते थे, अब शादी के बाद किसी और के लिए लाएंगे। अब माँ बेटे को पूछेगी कि उसके लिए क्यों नहीं लाए, घर में फसाद होगा। बीवी के लिए सूट लाना या कपड़े लाना कोई बुरी बात नहीं, सूट की इत्तला देना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बीच में नीयत देखें कि क्या है। दो दिलों में दूरी, तो जो शख्स दो दिलों के दरमियान दूरी पैदा करने का जरिया बनता है, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, इसलिए कि इस चुगलखोरी के जरिए से उसने लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, अपने घर के माहौल को जहन्नुम बनाया है। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि कौले सदीद किसको कहा जाता है? कौले सदीद यानी दुरुस्त बोल उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के बोल, इंसान की जबान से जो लफ्ज निकलते हैं, उसके अंदर कुरान मजीद में जितने ऐब बयान किए गए हैं, इसी जबान के इसमें कोई ऐब उस बोल के अंदर न हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इंसान के बोल के बारे में, दुरुस्त बोल के बारे में, दुरुस्त गुफ्तगू अल्फाज के बारे में जितने ऐब बयान किए गए हैं, अगर उनमें से कोई एक ऐब भी उस गुफ्तगू में, उस बोल में हुआ, तो वो कौले सदीद नहीं कहलाएगा। कौले सदीद वही कहलाएगा जिसमें उन उयूब में से कोई ऐब शामिल न हो, तब जाकर वो कौले सदीद कहलाएगा। यानी उस बोल के अंदर झूठ ना हो, उसके अंदर गीबत ना हो, उसके अंदर चुगलखोरी ना हो, उसके अंदर बुहतान तराशी ना हो, उसके अंदर इस्तेहजा यानी मजाक उड़ाना ना हो, मजाक उड़ाने से अगले का दिल टूटता है। उसके अंदर ताना ना हो, उसके अंदर तहकीर व तजलील ना हो, यानी दूसरे की तजलील ना हो, उसके अंदर धोखा ना हो, क्योंकि धोखा देना मुनाफिक की निशानी है। उधर जाता है तो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, इधर आता है तो कहता हूँ कि भाई मैं आपके साथ हूँ। यह मुनाफिक की अलामत है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया है कि अपनी जबान को धोखे में इस्तेमाल करना यह भी कौले सदीद नहीं, अपनी जबान को तमस्खुर यानी इस्तेहज़ा में इस्तेमाल करना यह भी कौले सदीद नहीं। एक तो अल्लाह ताला ने ये उसूल बताया, दूसरा उसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घरेलू मुआमलत को दुरुस्त रखने के बारे में फरमाया कि कामयाब जिंदगी आज हर शख्स चाहता है कि मेरे घर की जिंदगी कामयाब हो जाए, मेरी आइंदा की जिंदगी कामयाब हो जाए। जब शादियां होती हैं तो लड़के वाले चाहते हैं हमारे बेटे की जिंदगी कामयाब हो जाए, और बेटी वाले चाहते हैं कि आइंदा हमारी बेटी की जिंदगी कामयाब हो जाए। और मुसीबत होती क्या है कि लड़के वालों के जहन में कामयाब जिंदगी का मयार और होता है, और लड़की वालों के जहन में कामयाब जिंदगी का मयार कुछ और। तभी तो वो लड़की को समझाते हैं कि बेटा दबा कर रखना, जबकि लड़के वाले अपने लड़के को समझाते हैं कि बेटा दबना नहीं बल्कि एक दो लगा देना। चुनाचे दोनों की कामयाब जिंदगी का तसव्वुर मुख्तलिफ होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब जिंदगी का तसव्वुर कुछ और सिखाया है। इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा उसने बड़ी कामयाबी पाली, दुनिया की भी कामयाब जिंदगी, आखिरत की भी कामयाब जिंदगी। हर लम्हा ये सोचते रहिए कि अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है रिश्तों के ख्याल में, हुकूक की अदायगी में, घरेलू जिंदगी में। अगर हम अपने घर के हालात दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि सिर्फ अपने बोल को, अपनी गुफ्तगू को दुरुस्त कर लें। एक औरत गई थी एक बुजुर्ग के पास कि मेरा शोहर बड़ा झगड़ालू है, बदजबान है, बड़ी गालियां बकता है, घर में आता है तो लड़ना शुरू हो जाता है, तंग आ गई हूं मैं अपने शोहर से। तो बुजुर्ग ने तावीज दिया और कहा कि ये तावीज ले लो, बड़े काम का है। जो ही शोहर घर में दाखिल हो इसको दांतों के नीचे दबा लेना, और जितना शोहर ज्यादा गुस्से में आए उतना जोर से दांतों के नीचे दबाना, तब ये असर करेगा। और एक हफ्ते के बाद आना और फिर नतीजा बताना। चुनाचे वो एक हफ्ते के बाद दोबारा उस बुजुर्ग के पास आई और बताया कि आपकी तावीज ने बड़ा असर किया, घर के हालात बेहतर हो गए, बदजुबानी भी कम कर दे, गुस्सा भी कम होने लगा। उसने बुजुर्ग से कहा कि आपने बड़े कमाल का तावीज दिया। तो बुजुर्ग ने कागज खोलकर सामने रख दिया। ये तो सादा कागज है, मैंने कुछ नहीं लिखा था, फकत तुम्हारी जुबान बंद की थी कि अपने शोहर के सामने अपनी जबान बंद रखना, घर के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। पहले वो आता था तो बोलता था, तुम जवाब देती थी, वो झगड़ता था तो तुम भी झगड़ती थी, वो गालम गलोच करता था तो तुम भी तानो तशनी करती थी।
جب تم نے اپنی زبان کو قابو میں کیا، خاموش رہے، تو بالآخر وہ بھی خاموش ہو گیا اور گھر میں جو فساد تھا وہ امن میں تبدیل ہو گیا۔ اگر ایک بندہ اپنے قول، اپنی گفتگو اور اپنے بول کو درست کر لے گا تو یقین مانیے گھروں میں سلامتی آئے گی، گھروں میں امن پیدا ہوگا، آپس میں کدورت ختم ہوگی، نفرتیں دور ہوگی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، قربتیں پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت گھروں کے ماحول میں اور اداروں کے ماحول میں ہمیں درست بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، قول سدید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔